रहीम पाकिस्तान मिंट जन्मभूमि ग्रुप के दोस्तों, कैसे हैं आप? ठीक ठाक है, खैर आफियत है। जन्मभूमि ग्रुप के दोस्तों, आज मैं एक ऐसी शख्सियत के पास आया हूँ जिसके लिए मैं सिर्फ ये कह सकता हूँ कि आप लोग दुआ करें। इतनी तकलीफ़, इतनी कर्ब से ये बंदा गुज़रा है। जैसे कि मैंने पहले बताया था कि कैंसर उनको डायग्नोज हुआ है और एक उनका जो गुर्दा है वो डैमेज हो गया है और दूसरा फेफड़ा, और दूसरे में जो है वो इन्फेक्शन हो गया जिससे। लेकिन बहरहाल मैं उनकी इस वक्त तबीयत देख के बहुत ही गमगीदा हो गया हूँ और वो जिस तरीके से क्रिटिकल सिचुएशन से सरवाइव कर रहे हैं मैं आपको बयान नहीं कर सकता। ये वही चेहरा है जो मिंट में हंसता मुस्कुराता रहता था, हंसी मजाक क्रिकेटर, ऐसा आउट क्लास क्रिकेटर कि मैं क्या बताऊं आपको। और इस बंदे के बारे में जितना भी बोला जाए कम है। सिवाय प्यार मोहब्बत के इस बंदे ने किसी को कुछ नहीं दिया, सिवाय प्यार मोहब्बत के। आज इस कर्ब की हालत में मैं उसको देख के कम से कम मेरी तो आंखों में आंसू आ गए। अल्लाह ताला ने उसको दूसरी ज़िंदगी दी है, लेकिन वो इस ज़िंदगी को भी जिस तरीके से सर्वाइव कर रहा है ये हम ही जानते। आप सबसे दुआओं की दरख्वास्त, और साथ ही साथ ये है कि इनको गाए बगाए पूछते रहे, फ़ोन करते रहे। आपका सिर्फ फ़ोन करने इसके लिए काफ़ी होता है। फ़ोन करेंगे आप, इनको हाल चाल पूछते रहेंगे इनका, तो अच्छा होगा। अभी ये गए हैं, मैंने इनको बुलाया है, ये आते हैं तो मैं आपकी इनसे बात करवाता हूँ। हमारी मिंट की शान, हमारी मिंट की शान। जी देख रहे हो, असी देहात दे बच्चे तेन जिंदगी दे अल्लाह यार, तेन कुछ भी नहीं होना, तू साडा इमाल दे इंशाअल्लाह। गल पता की है कि अल्लाह जिंदगी दे इस बंदे नूं यकीन करो साडा ते यार है, पर अफसोस सिर्फ इस गल दा होंदा है कि अल्लाह की जिंदगी करे, अल्लाह लंबी उम्र करे, सिर्फ दुआ ही कर सकते हैं सिर्फ। लेकिन इन्ना जिंदा दिल इंसान मैं अपनी जिंदगी नहीं देखी। तुम्हें मरनी है यार, करे यार। तो ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੋਲੋਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈਗੀ, ਮਿੰਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਦੁਆ ਕਰੋ ਤੇ ਗਾਏ ਬਗਾਏ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰੋ, ਗਾਏ ਬਗਾਏ ਰਾਤ ਤੇ ਜਦੋਂ ਚਲੋ ਬੰਦਾ ਦਿਲ ਲੱਗਣ ਦਾ ਗੱਪ ਸ਼ਾ ਮਾਰਦਾ, ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਬੜੇ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਚਲੋ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ, ਬੰਦਾ ਦਿਲ ਬਹਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਟਾਈਮ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਟਾਈਮ ਲੱਭਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ। बस तुसी तुहाडी बड़ी मेहरबानी, जो फ़ोन गाए बगाए करते रहा करो। गुजारिश है अपना मिंट होने का सबूत असीं दईए, तुहाडा ते मेरा अल्लाह निगहबान। जी मिठू साहब कैसे हैं आप? ठीक ठाक है? की लमिया शमिया पै गए हो तुसी जनाब? ओ मेरी मिंट दी शान, मेरी मिंट दी जान है साडा मलक मिठू साहब। किस तरह मेरी जान? ठीक ठाक है क्यों? अल्लाह का शुक्र है, बेहतरीन। एक तो सब तो पहले तो दाढ़ी बड़ी सोहनी लगन दी यार, हूँ तो बीमार होए हैं तो बच्चे ने कहा कि तुसी ना दाढ़ी रख लो। मैं कहा यार ठहर जो कुछ, कहते नहीं जी बच्चे ने माँ से अलहमदुलिल्लाह पढ़दा, उन्होंने कहा जी दाढ़ी रख लो। मैं दाढ़ी रख ली। मैं कहा चलो ठीक है, दाढ़ी रख लेने। हूँ दाढ़ी रख देती है, बस अल्लाह कबूल करे। बाकी अल्लाह का शुक्र है, बीमारियां शमारियां आंदियां रहंदियां। बट भाई पहले यह दसो, तुसी 2 महीने हॉस्पिटल रहे हो। हाँ जी, सिचुएशन सब नूं पता है की हैगी की नहीं हैगी। थोड़ा जिहा तुसी अपनी जुबानी दसो, 2 महीने तुसी जिस तरीके नाल करब नाल गुजरे। मैं असल मैनू 2.5-3 साल पहले 3 साल पहले कैंसर डायग्नोज होया सी मैनू। रसोली मेरे ਸਾਹ ਦੀ ਉਹਦੇ ਫੇਫੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਲਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। 2 ਮਹੀਨੇ ਖਾਂਸੀ ਖਾਂਸੀ ਆਉਂਦੀ ਰਹੀ, ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਤਬੀਅਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਤੇ ਟੈਸਟ ਵਗੈਰਾ ਕਰਾਇਆ, ਉਹ 'ਚ ਕੈਂਸਰ ਨਿਕਲਿਆ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਜ਼ਾ। ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਅਨਮੋਲ ਹਸਪੀਟਲ ਤੋਂ ਦਵਾਈ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਵਾਕ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਵਾਕ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। मैं अपने फैमिली ਨੂੰ ਜਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਔਰ ਮੈਂ ਸਟ੍ਰਿਕਟਲੀ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ।
ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਰੱਬ ਦੀ ਰਜ਼ਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਰੱਬ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਤੇ ਰਾਜ਼ੀ ਹਾਂ, ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਰੱਬ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਤੇ ਰਾਜ਼ੀ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਅੱਲਾ ਦਾ ਕਰਨਾ ਐਸਾ ਹੈ, 2.5-3 ਸਾਲ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਗੁਜ਼ਰੇ। ਦਵਾਈ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਜਾ ਕੇ ਹਸਪੀਟਲ ਤੋਂ ਲੈਣਾ ਸਾਂ, ਅਨਮੋਲ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ, ਤੇ ਬਿਹਤਰ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ। 5 ਵਜੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨੀ, ਕੰਮ ਸ਼ਮ ਕੋਈ ਕਰਨਾ ਸੀ ਘਰ ਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘਰ ਹੀ ਹਾਂ, ਕੰਮ ਸ਼ਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਬੱਚਾ ਲੱਗਿਆ ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ, ਮਾਮਲਾ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ। ਬਹੁਤ ਕੀਤੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੀ ਦੀ ਘਰ। ਇਹ 1.5 ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਪੌਣਾ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਮੇਰੀ ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕੀਮੋ ਕੀਤੀ ਨਾ ਅਨਮੋਲ ਹਸਪੀਟਲ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਕੀਮੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 16 ਕਰਨੀਆਂ ਸਨ ਮੈਨੂੰ ਕੀਮੋ। ਉਹ 13 ਕੀਮੋ ਜਦੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਤਬੀਅਤ ਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਹੋਣਾ, ਖਾਂਸੀ ਸਾਹ ਵਗੈਰਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਜੀ ਇਹ ਵੇਖੋ, ਉਹਨੇ ਮੇਰਾ CT ਸਕੈਨ ਕਰਾਇਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਤੇਰਾ ਨਾ ਇੱਕ ਫੇਫੜਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਡੈਮੇਜ ਹੋ ਗਿਆ ਥੱਲਿਓਂ ਕੀਮੋ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਸ਼ੇਖ ਜ਼ਾਇਦਾ ਹਸਪੀਟਲ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ 10 ਮੈਨੂੰ 16, 17, 18 ਦਿਨ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਕੋਈ 9 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਹੋਈ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਸ਼ੇਖ ਜ਼ਾਇਦਾ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 10-12 ਦਿਨ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਜਦ ਘਰ ਭੇਜਦਾ ਜੀ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕ ਖਾਓ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਓ। 4 ਦਿਨ ਘਰ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਨੀ ਕਿ ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਚੁੱਕੇ, ਮੈਨੂੰ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਹੁਣ 19 ਦਿਨ ਰਹਿ ਕੇ ਆਇਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਦੂਸਰਾ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਦਾ ਨਾ ਫੇਫੜਾ, ਉਹਨੂੰ ਨਮੂਨੀਆ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੜਾ ਹੈਵੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਥੱਲੋਂ ਡੈਮੇਜ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨਮੂਨੀਆ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜੀ ਕੀਮੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨਾ, ਕੀਮੋ ਅਨਮੋਲ ਹਸਪੀਟਲ ਵਾਲੇ ਕੈਂਸਰ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਇਫੈਕਟ ਹੋਇਆ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਕੀ ਇਫੈਕਟ ਹੋਣਾ? 19 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਘਰ ਨੂੰ, ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਹੁਣ 10 ਕਦਮ ਟੁਰਨਾ ਤਾਂ ਸਾਹ ਚੜ੍ਹਦਾ। ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਲੰਮਾ ਪਿਆ ਰਹਿਣਾ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਮੰਜੀ ਤੇ ਬਹਿ ਛੱਡਣਾ ਵਾ। ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਲੋਕ ਸਾਰੇ ਮਿੰਟ ਜਾਣ ਦੀ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਖੈਰ ਖਰੀਦ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਦੁਆਵਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਆਵਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਮੈਨੂੰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿੱਤੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੀਸਰੇ ਵਜੇ ਮੈਂ ਸ਼ੇਖ ਜ਼ਾਇਦ ਗਿਆ, ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹਣੀਆਂ, ਐਡਾ ਡਿਬਾਡੀ ਪਈ ਗਈ, ਐਡਾ ਡਿਬਾਡੀ ਪਈ ਗਈ। ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਉਸ ਜ਼ਾਤ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿ 20-25 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਨਾ ਮੇਰੀ ਅੱਖਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਮੌਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕਰੀਬੋਂ ਵੇਖਿਆ। ਮੈਂ ਮੌਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਵੇਖਿਆ। 20-25 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਹਸਪੀਟਲ ਆ, ਡਾਕਟਰ ਆਪਣੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਭਰਾਵਾਂ, ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ, ਮੇਰੇ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ। ਮੇਰੀ ਬੀਵੀ ਨੇ ਬੜੀ ਸਟਰਗਲ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਆਵਾਂ ਨਾਲ ਰੱਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੂਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਬਸ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਹਿ ਗਏ, ਲੰਮੇ ਪੈ ਗਏ, ਰੋਟੀ ਖਾਧੀ, ਬਾਹਰ 8-10-15 ਬਸ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਤਾਂ ਸਿਲੰਡਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ। ਸਿਲੰਡਰ ਵੀ ਰੱਖਿਆ? ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਤੇ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ? ਪਰਚੇਸ ਕੀਤਾ? ਹਾਂਜੀ, ਪਰਚੇਸ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਖਰਚਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ? ਯਾਰ ਗੈਸ ਭਰਾਉਣਾ ਨਾ ਕੋਈ, ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਇੱਕ 2 ਸਿਲੰਡਰ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਇੱਕ 600 ਦੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ 500 ਦੀ 400 ਦੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ ਮੈਂ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਡੀਸਨ ਲੱਗੀ ਤੁਹਾਡੀ ਡੋਜ਼ ਦੀ? ਮੈਡੀਸਨ ਤਾਂ ਯਾਰ ਬੜੀ ਕਾਸਟਲੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਬਸ ਉਹ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਮਾਮਲਾ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਮਾਮਲਾ। ਉਹ ਕਾਫੀ ਕਾਸਟਲੀ ਮੈਂ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਮਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ, ਮਿੰਟ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਕਰਨਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸੇ ਦੁਆ ਕਿ ਯਾ ਅੱਲਾ ਮੈਨੂੰ ਸਿਹਤ ਦਰੁਸਤੀ ਦੇ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਕਾਬਲ ਕਰ ਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਘਰ ਮਸਜਿਦ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ 5 ਵਕਤ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਕਰਦਾ। ਨਾ ਜਾ ਨਾ ਮੈਂ ਨਾ ਫੁੱਟਬਾਲ ਖੇਡਣ ਜੋਗਾ, ਨਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡਣ ਜੋਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ, ਆਪਣੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮਿੰਟ ਦੇ ਦੋਸਤ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਆਵਾਂ ਨਾਲ ਇਨਸਾਨ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਦਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਦੁਆਵਾਂ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦਾ। ਮੈਂ ਦੁਆਵਾਂ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਆਇਆ। ਇਹ ਸਭ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ, ਕਿ ਮਿੱਠੂ ਮਲਕ ਵਹੀਦ, ਆਲਮ ਰੂਫ ਮਲਕ ਮਿੱਠੂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦਾ, ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਖੈਰ ਆਫੀਅਤ ਨਾਲ ਰਹਿਣ, ਅੱਲਾ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੇ,
ਅੱਲਾ ਨੇ ਤਰੱਕੀ ਦੇਵੇ। ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆ ਕਰੋ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸਿਹਤ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਦੇਵੇ, ਮੇਰੀ ਬਿਮਾਰੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਵੇ। 3 ਸਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ। ਦੱਸੇ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ? ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਕੈਂਸਰ ਨੂੰ ਨਥਿੰਗ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਸਮਝੇ ਨਹੀਂ ਬਿਮਾਰੀ ਜਿਸੇ ਲੱਗੀ ਹੈ। 2 ਦਿਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਰੋਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ, ਬੱਚੇ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ। 2.5 ਮਹੀਨਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਿਸਿਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ ਛਾਤੀ ਦਾ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੇਣਾ, ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ 1.5 ਮਹੀਨਾ ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਈ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ 1.5 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਦੱਸਿਆ, ਬੁੱਢੀ ਨੂੰ 1.5 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਦੱਸਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੋਰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ ਦੱਸ ਕੇ ਭਾਈ। ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਦਵਾਈ ਤੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਰੱਬ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਕਰੇ। ਟੈਨਸ਼ਨ ਲਵਾਂਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਲੱਗ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਮੈਂ ਗੁਜ਼ਾਰਨੀ। ਔਰ ਇਨਸਾਨ ਕਦੇ ਵੀ ਆਸਮ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਰਦਾ, ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਜ਼ਲੀਲ ਖੁਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਰਦਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਆਈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਉਦੋਂ ਅੱਲਾਹ ਵੱਲੋਂ ਹੁਕਮ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਡਿਸਟਰਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਬਈ ਉਹਦਾ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਫਿਰਨ ਟੋਨ ਖਾਣ ਪੀਣ ਉਹ ਡਿਸਟਰਬ ਹੁੰਦਾ। ਬਾਕੀ ਮਰਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ। ਮੈਂ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰੱਖ ਕੇ ਨਾ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਵੇਖੀ ਜਾਏ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਲੜਨਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਹਕੀਮਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਬਣਿਆ ਨਾ, ਫੇਫੜਿਆਂ ਨਾਲ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਲਤਾ ਫੜ ਲਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਫੇਫੜੇ ਸਾਹ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਐਸਾ ਵੇ, ਇਹ ਸਾਹ ਵੇ ਆਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਨਾ ਆਇਆ ਗਾ ਜਾਂ ਸਾਹ ਐਸਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਹ ਸਹੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਹ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਫਿਰੋ, ਵਾਕ ਕਰੋ, ਮੰਜ਼ਿਲ ਜਾਓ, ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੋ, ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਜਾਓ, ਖਾਓ ਪੀਓ, ਫਿਰਦਾ ਰਹਿਣਾ ਬੰਦਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ। ਉਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਦੀ ਕੈਂਸਰ ਨੂੰ ਨਾ ਬੌਦਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਦਵਾਈ ਠੀਕ ਹੈ, ਖਾਈ ਜਾ ਰਹੇ। ਇਹ ਹੁਣ ਆ ਕੇ ਨਾ ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਅਟੈਕ ਕਰਤਾ ਇਕੱਠੇ। ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਤੇ ਰਾਜ਼ੀ, ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਤੇ ਰਾਜ਼ੀ ਹਾਂ। ਮੇਰਾ ਅਗਰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਚਾਹਿਆ ਇੰਝ ਹੀ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਰਾਜ਼ੀ। ਮੇਰੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਕੌਣ ਨਵਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਡਿਨਾਈਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਵਾਲਾ। ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਮਾਲਕਾ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੇ। ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੀ ਕਰ। ਦੇਖੋ ਉਹ ਭਾਈ ਨਾ ਬਿਮਾਰੀ ਦੱਸਣ ਨਾਲ ਚੀਜ਼ ਨੇ, ਦੱਸਣ ਨਾਲ ਉਹ ਤੇ ਮਰਜ਼ ਛੁਪਾਇਆ ਤੇ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਦੱਸਣ ਨਾਲ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪਤਾ ਤੇ ਉਹ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਣ ਆ ਕੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਇਆ ਤਬੀਅਤ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹਿ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸਕੂਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਸਕੂਨ। ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬਿਮਾਰ ਹੈ। ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਪਤਾ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਪੂਰੀ ਮਿੰਟ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮੇਰੀ ਕਿ ਬਿਮਾਰ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੈਂਸਰ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਗਰਦਨ ਬੱਠਾ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਗਰਦਨ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਟੇਢੀ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪਾਨ ਬੜੇ ਖਾਂਦਾ ਸਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗਾ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਯਾਰ ਸਿਗਰਟ ਤੇ ਪਾਨ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ ਨਸਵਾਰ, ਇਹਨੂੰ ਦਫਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੱਢ ਦਿਓ। ਬਸ ਇਹ ਸਮਝੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਖਾਸ ਕਰ ਪਾਨ ਤੇ ਸਿਗਰਟ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਚਲਾਉਂਦਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਦਵਾਈ ਖਾਣੇ ਵਿੱਚ ਆਰਾਮ ਕਰਨਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਉਹ ਅੱਲਾ ਨਾ ਹੀ ਕਰੇ ਕੈਂਸਰ ਕਿਸੇ ਟਾਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਨਾ ਕਿ ਟਾਲੀ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਕੇ ਟਾਲੀ ਤਾਂ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦੀ, ਮਲਕ ਮਿੱਠੂ ਸੁੱਕਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਕੁੜੀ ਵਾ ਜਿਹੜਾ ਬਣ ਗਿਆ ਨਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਫੇਫੜਾ ਦਾ ਮਾਮਲਾ, ਮਲਕ ਮਿੱਠੂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਦਿਲ ਆਦਮੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਮਰਵਾਤਾ। ਬੰਦਾ ਕੈਂਸਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕੈਂਸਰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਕੈਂਸਰ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਕਰ ਲਿੱਤੀ ਸੀ। ਜਿਹਨੂੰ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਯਾਰ ਸੱਜਣ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ, ਉਹ 2 ਫੁੱਟ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਗਏ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਫੇਰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕੈਂਸਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਹੜੀ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖਾ ਜਾਣਾ। ਉੱਤਰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਜਾਣਾ ਜਦੋਂ ਅੱਲਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਆਣਾ ਨਾ, ਉਸ ਲਈ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੰਨਣੀ, ਨਾ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਫੋਨ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ MP ਦਾ, ਨਾ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਸਕਦਾ ਭਾਈ ਤੂੰ ਵਾਪਸ ਚਲਾ ਜਾ। ਉਹਨੇ ਕਹਿੰਦੀ ਆਰਡਰ ਆ ਗਿਆ ਸਿੱਧਾ ਹੋ ਜਾ। ਗੱਲ ਸਮਝਿਆ? ਅਸੀਂ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਤੇ ਰਾਜ਼ੀ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਆਰਡਰ ਆਏ ਨਾ ਵੱਡੇ ਘਰੋਂ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਅੱਲਾ ਲੰਬੀ ਉਮਰ ਦੇ, ਹਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰ ਲੈ, ਬਹੁਆਂ ਸ਼ੌਂਕ ਲੈ ਆ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਬਹੁਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਜਾਣਦਾ ਨਾ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਨਾ ਨਹੀਂ ਉਹੀ ਜਾਣ। ਹਕੀਕਤ ਜ਼ਿੰਦਾ ਦਿਲ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਮੰਨੋ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਮੈਂ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਖਲੋਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਡਾਕਟਰ
ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਖਲੋਤਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਬੰਬ ਵੱਜ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਭੈਣ ਹੀ ਆਈ, ਜਦੋਂ ਵੱਜੇਗਾ ਵੱਜ ਜਾਵੇ, ਹੁਣ ਤੇ ਆਪਣੀ ਰੋਟੀ ਰਾਟੀ ਖਾਓ, ਸਕੂਨ ਪਰ ਅੱਲਾ ਦਾ ਨਾਂ ਲਓ। ਯਾਰ ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ। ਨਾ ਬੋਲੇ ਨਾ ਤੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਵੀ ਦਿਲ ਰੋ ਪਏ